Hello everyone, I hope you all are doing great. I'm Asmita and I'm back again with another review and unboxing video. And today I have a premium mid-range phone that is Realme GT Neo 3. Realme को flagship killing फोनहरुको बारेमा त सबै ग्याजेट लभर्सहरुलाई थाहा नै होला र Realme को GT Neo series चाहिँ अझ भ्यालु फर फोन मानिन्छ and I have a review unit for the same. ल अनबक्सिङ गरेर हेरौँ है त फर्स्टमा यो Realme GT Neo 3 को चाहिँ बक्स नै एकदमै ठुलो छ एज यु क्यान सी अरु फोनहरुको कम्प्यारिजनमा चाहिँ कम्पेरेटिभली एकदमै ठुलो छ र आई एम रियली एक्साइटेड टु सी कि यहाँ भित्र के छ भनेर some documentations a phone itself अहिले साइडमा राखौँ अनि हेरौँला के छ भनेर पहिला बक्समा हेरौँ केस छ यो चाहिँ अलिकति ग्रेस केस छ नट क्लियर केस एन्ड युएसबी केबल एन्ड यहाँ चाहिँ एकदमै ठुलो एडाप्टर दिएको छ यो एडाप्टर एकदमै हेभी छ आई थिंक फोन र एडाप्टर नै हेभी छ होला दिस इज रियली हेभी एन्ड डेन्स as well. Nice. यो मसँग चाहिँ Realme GT Neo 3 को Nitro Blue variant छ and you can also get this in white, sprint white variant र यो Nitro Blue and white variant मा चाहिँ यो racing stripes हरु दिएको छ which looks quite sporty, right? मलाई चाहिँ मन पर्यो है. And this phone is really thin and light as well. हातमा समात्दाखेरि पनि एकदमै प्रिमियम फिल आउने फोन छ. यसको ब्याक चाहिँ ग्लोसी नै छ त्यस्तो धेरै फिङ्गरप्रिन्ट लाग्ने छैन एन्ड फ्रन्टमा चाहिँ पन्च होल दिएको छ फर सेल्फिज अफ कोर्स र ट्रिपल क्यामेरा सेटअप दिएको छ एन्ड क्यामेरा बम्प इज अल्सो नट द्याट बिग फ्ल्याट सर्फेसमा राख्दाखेरि चाहिँ फ्ल्याट नै हुन्छ सो this is quite a good design so this is quite a nice design sporty so Realme has done a great job I must say अब हेरौँ यसको डिजाइन The back of Realme GT Neo 3 is made of curved glass and the finish is soft and smooth to the touch यो ब्याक को फ्रेम चाहिँ प्लास्टिकको हो but it's really easy to handle and thin पनि छ यो फोन चाहिँ it's neither too thick nor too heavy so it feels premium on hand अब कुरा गरौँ Realme GT Neo 3 को डिस्प्ले को बारेमा यसमा चाहिँ Gorilla Glass 5 प्रोटेक्सन दिएको छ with 6.7 inch display and 1080p resolution यो चाहिँ Realme को one of the largest display हुनुपर्छ with 94% screen to body ratio and look at this thin bezels as you can see यो चाहिँ nearly bezel-less display नै हो display features great contrast as it's an AMOLED color accuracy पनि एकदमै मेन्टेन गरेको छ and premium video viewing experience provide गर्छ display is one of the best in Realme GT Neo 3 brightness can reach up to 1000 nits making it quite comfortable for outdoors multimedia को कुरा गर्नु पर्दा Realme GT Neo 3 मा 3 stereo speakers provided छ र यसको साउन्ड भने ठिकै नै लाग्यो मलाई त्यति धेरै लाउड चाहिँ छैन र विथ नोटिसेबल बेस र क्वालिटी पनि साउन्डको चाहिँ डिसेन्ट नै छ OIS को कुरा गर्नु पर्दा Realme GT Neo 3 मा चाहिँ Realme UI 3.0 छ which is based on Android 12 and कम्पनीले भने अनुसार you'll get two major versions of Android here that is you'll have Android 13 and Android 14 र 1 year को security update पनि पाउन सक्नुहुन्छ which means you are sorted for 3 years day to day usage को लागि चाहिँ Realme GT Neo 3 fast and fluid नै छ you won't experience any lagging here 5nm based MediaTek Dimensity 8100 processor छ Realme GT Neo 3 मा which is great working processor Realme को अरु फोनहरु भन्दा GT Neo 3 को प्रोसेसरले एकदमै राम्रो काम गरेको पायौं हामीले चाहिँ Realme GT Neo 3 को अर्को impressive features is particularly for gamers and that is thermal management Realme GT Neo 3 मा चाहिँ passive cooling system छ and यसले चाहिँ stable sustained performance गरेको पायौं हामीले सो हिटिङ को चाहिँ केही इश्यू भएन
बट गेम खेल्दाखेरि अलिअलि अप्टिमाइजेसनको चाहिँ प्रब्लम आएको देख्यो तर Realme GT Neo 3 चाहिँ पर्टिकुलरली गेमिङ फोन नै भएको कारणले गर्दा गेम खेल्दा चाहिँ यसमा केही पनि ल्यागिङ्सहरू एक्सपिरियन्स गर्नु हुँदैन। अब कुरा गरौँ Realme GT Neo 3 को क्यामेराजको बारेमा। Realme GT Neo 3 को क्यामेरा स्पेक्सको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ it has 50 megapixel main camera with multi-directional face detection, autofocus and OIS. यो चाहिँ Sony IMX766 sensor हो, which works quite good. Quality from the main camera is great. Photos are sharp and detailed with nice looking colors. Indoor photos in low light condition comes out looking good. फोटोजहरुमा अलिअलि कन्ट्रास्ट आएको पायौं हामीले। Exposure is overall in the darker side and dynamic range is wide enough. Portrait shotsहरु चाहिँ ठिकठाक मात्र लाग्यो as there is lack of sharpness. Color reproduction is also satisfactory. GT Neo 3 मा अल्ट्रा वाइड एंगलबाट फोटो खिच्दा चाहिँ फोटो मिडियम मात्र आएको पायौं हामीले। कलर्सहरु पञ्ची भए पनि डिटेल्समा ल्याकिङ देखियो here and there as they are soft. Night mode photos from GT Neo 3 are quite good and Neo 3 ले चाहिँ लो लाइट कन्डिसनमा आफै नाइट मोड प्रोसेसिङ गर्दिन्छ मेन क्यामेराको फोटोजहरुलाई। Photos appear sharp with details, nice looking colors with low noise. Sharpness and dynamic range पनि मेन्टेन गरेको हुन्छ। Realme GT Neo 3 को फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा qualities of selfies are quite impressive. You can expect well exposed, sharp and detailed photos with wide dynamic range. भिडियोको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ मेन क्यामेराको 4K फुटेज चाहिँ इम्प्रेसिभ नै छ। Excellent details, dynamic range and contrast and another feature it has is dual video mode. जसबाट चाहिँ फ्रन्ट एन्ड ब्याक क्यामेरा दुवैबाट एकैचोटि भिडियो लिन मिल्छ which is quite useful for bloggers out there. Realme GT Neo 3 को क्यामेरा क्वालिटीमा त त्यस्तो केही पनि कम्प्लेन छैन। मेन क्यामेराबाट निकै राम्रो फोटोज आउँछ बट क्यामेरा सेटअप एज अ होल इज नट एज ग्रेट बिकज यसको अल्ट्रा वाइड रेन्ज र म्याक्रो लेन्सबाट पनि त्यति धेरै राम्रो फोटो आएको पाएनौँ हामीले र टेलिफोटो लेन्स पनि प्रोभाइडेड छैन। सो यो हाई प्राइस रेन्जमा चाहिँ अलि राम्रो फिचर्स भएको क्यामेरा सेटअप दिएको भए चाहिँ it would have been more better. अब चाहिँ लागौँ the main buzz and talk of the town about Realme GT Neo 3 र त्यो हो 150 watt charging. Yes, यसमा चाहिँ 150 watt charger दिइन्छ and which is the fastest charger we have ever seen. Realme GT Neo 3 चाहिँ 0 देखि full charge हुनलाई it takes less than 20 minutes. Yes, you heard it right. 16 minutes मा चाहिँ लगभग यो 0 देखि 100% सम्म चार्ज भइसक्छ र यसको ब्याट्री लाइफ चाहिँ 1 डे मात्र छ बट हु केयर्स किनभने 20 मिनेटमा त यो फुल चार्ज भइसक्छ। यदि चार्ज पुगेन भने पनि पटक पटक बीचमा 4-5 मिनेट चार्ज गरिदिँदा केही फरक पर्दैन। सो ब्याट्री लाइफ इज रियली सेटिस्फ्याक्टरी। Realme GT Neo 3 मा चाहिँ IP रेटिङ्स दिएको छैन र यसमा चाहिँ वायरलेस चार्जिङ पनि छैन जुन चाहिँ हामी एउटा प्रिमियम फोनबाट एक्सपेक्ट गर्छौँ र Realme GT Neo 3 को क्यामेरा सेटअप एज अ होल इज नट एज ग्रेट तर अपग्रेड सँगसँगै इम्प्रुभमेन्ट हुने हो भन्ने चाहिँ छ। यदि Realme-ले अपग्रेड सँगसँगै यो फिचरहरू इम्प्रुभ गर्ने हो भने दिस Realme GT Neo 3 would be a perfect phone for those who are looking for a good performing phone. अब कुरा गरौँ Realme GT Neo 3 को प्राइसको। Realme को चाहिँ यो प्रिमियम फोन हो र यसको प्राइस चाहिँ नेपाली मार्केटमा 77,999 रुपीस पर्न जान्छ। यसको ओभरअल फिचर्स हेर्दा चाहिँ दिस क्यान बी अ क्वाइट भ्यालु फर मनी फोन इफ ओन्ली Realme-ले चाहिँ अपग्रेड्स गर्दै गयो भने। What do you think about Realme GT Neo 3? Don't forget to let us know in the comment box down below. If you like the video, hit the like button, share and subscribe to our channel. Until next time, I am Asmita signing off. Bye-bye.